Stay tuned for more messages at Living Help channel. நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்றவரே, நானே வாசல் என்று சொன்னவரே, நானே உயிர்த்தெழுதலும் மீட்புமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர், உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்றவர், வழியும் சத்தியமும் ஆனவரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த காலவெளியில் நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. இந்த உலகத்திற்கு ஒளியாய் வந்தவரே, ஜீவ அப்பமானவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். मैं ही जीवन का रोटी, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन, मैं ही सच्ची दाखलता, मैं ही द्वार हूँ, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी उपस्थिति में हम आए हैं खुदावन, तेरी आराधना करें, महिमा करें, क्योंकि सारा आदर का योग्य पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद होने पाए खुदा। प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा इस आराधना में होने दे खुदा, तेरे अभिषेक इस आराधना में होने दे खुदावन। हमारे संग्रह सारी आराधना में राजा तेरी नाम की महिमा होने पाए। ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை முழுமையாய் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படிக்காய் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய கரத்துல நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய மகிமை, உம்முடைய அபிஷேகம் எங்களை மூடிக்கொள்ளட்டும் ராஜா. ஒரு மகிமையின் மேகம் எங்களை மூடிக்கொள்ளும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக, நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆமென். जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया, हालेलुया
सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜா. உம்மை ஆராதிக்கும்படிக்காய் கூடி வந்திருக்கிறோம். எங்கள் நம்பிக்கை நீங்க தான் டேடி, எங்கள் நங்கூரம் நீங்க தான், எங்க புகழிடம் நீங்க தான், எங்க புகழ்ச்சியும் நீங்க தான் தகப்பனே. உண்மையே நாங்கள் ஆராதிக்கும்படிக்காய் வந்திருக்கிறோம், உண்மையே மகிமைப்படுத்தும்படிக்காய் வந்திருக்கிறோம். ஆவியானவரே, ஆவியானவரே அப்பா, உமக்கு பிரீதியா இந்த ஆராதனை இருக்கட்டும், உமக்கு பிரியமாய் இருக்கட்டும் தகப்பனே. நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ராஜா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆராதிக்க உம்மை ஆராதிக்க இன்று ஆராதிக்க கூடி உள்ளோ. ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தா. ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தா. இன்று ஆராதிக்க இன்று ஆராதிக்க கூடி உள்ளோ. ஊற்றுமையா
நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் உன்னதரே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம் வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்போம் வழிகாட்டியே உம்மை ஆராதிப்போம் உன்னதரே உம்மை ஆராதிப்போம் உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம் வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்போம் வழிகாட்டியே உம்மை ஆராதிப்போம் ஆராதிக்க இன்று ஆராதிக்க உம்மை ஆராதிக்க கூடி உள்ளோம் ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் நம்பிக்கையே உம்மை ஆராதிப்போம் நங்கூரமே உம்மை ஆராதிப்போம் புகலிடமே உம்மை ஆராதிப்போம் புகழ்ச்சி நீரே உம்மை ஆராதிப்போம் நம்பிக்கையே உம்மை ஆராதிப்போம் நங்கூரமே உம்மை ஆராதிப்போம் புகலிடமே உம்மை ஆராதிப்போம் புகழ்ச்சி நீரே உம்மை ஆராதிப்போம் ஆராதிக்க இன்று ஆராதிக்க உம்மை ஆராதிக்க கூடி ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் அற்புதரே உம்மை ஆராதிப்போம் அடைக்கலமே உம்மை ஆராதிப்போம் பரிசுத்தரே உம்மை ஆராதிப்போம் பரிகாரியே உம்மை ஆராதிப்போம் அற்புதரே சொல்லுவோமா அடைக்கலமே உம்மை ஆராதிப்போம் பரிசுத்தரே உம்மை ஆராதிப்போம் பரிகாரியே உம்மை ஆராதிப்போம் ஆராதிக்க இன்று ஆராதிக்க இன்று ஆராதிக்க கூடி உள்ளோம் ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் ஆராதிக்க உம்மை ஆராதிக்க இன்று ஆராதிக்க கூடி உள்ளோம் ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் ஊற்றுமையா நிரப்புமையா உன்னத பரலோக அபிஷேகத்தால் जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर हाथ किए जाते हैं हम वध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रतांदाय ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी आमीन हालेलुया कोई सृष्टि कुछ भी कार्य हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है आमीन आराधना
ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। भर मुझे अपनी शक्ति से, भर मुझे अपने जीवन से, भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हाँ खुदावन, अपनी आग से, अपनी शक्ति से, अपनी खुदावन सामर्थ से हमें भरने वाले परमेश्वर राजा, इस वक्त में पवित्र आत्मा हम सभी को तेरी आग से खुदावन, पवित्र आत्मा तेरे खुदावन पहले युग के समान अपनी आग से हम सभी को अभिषेकित कर खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों
ஆவலாய் வருகிறேன். சொல்லுவோமா? இயேசுவே இயேசுவே உம்மருகினிலே ஆவலாய் வருகின்றேன். என் நேரமும் எந்தன் சுவாசம் உம்மையே துதித்திடுமே. நானுமே எந்தன் வாழ்க்கை உந்தன் மகிமை பாடிடுமே. என் நேரமும் எந்தன் சுவாசம் உம்மையே துதித்திடுமே. நானுமே எந்தன் வாழ்க்கை உந்தன் மகிமை பாடிடுமே. சொல்லுவோமா? ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி இயேசுவே 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 இயேசுவா இயேசுவா Yeshua, 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 இயேசுவா. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल तेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 இயேசுவா
यीशुआ 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 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति
turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Ah, hallelujah, ah, hallelujah, ah, hallelujah, ah, hallelujah, ah, hallelujah. ஆண்டவரே பின்னிட்டு திரும்பாத படிக்க உம்முடைய வேலையிலே நிலைத்து நிற்க உம்முடைய வேலையிலே தொடர்ந்து ஓட ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்ய ஆண்டவரே உம்முடைய அப்பா தகப்பனே இந்த தோட்டத்திலே ஆண்டவரே நாங்கள் தொடர்ந்து காரியங்களை நடப்பிக்க கர்த்தாவே எங்களுக்கு கிருபையை பலத்தையும் அபிஷேகத்தையும் வல்லமையும் கொடுக்கும்படிக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த கடினமான நாட்களிலே ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய ஊழியத்தை விட்டு விட்டு பின் திரும்பாத படிக்கு ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்க கிருபை செய்யும்படிக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் प्रभु हल में हाथ रखकर कोई मोड़ के ना देखे, कोई मोड़ के वापस ना जाए खुदावन. प्रभु तेरी प्रभु वाटिका में काम में प्रभु लगे रहने पाए खुदावन. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु उसके लिए जो भी जरूरत है खुदावन. तेरे अभिषेक, तेरी सामर्थ, तेरी चंगाई खुदावन, तेरा अनुग्रह खुदावन, तेरी दया हर एक के सेवक के ऊपर उंडेल दे खुदावन, उंडेल दे राजा. आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से पिता. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஆண்டவர் ரட்சகமா இயேசு நாமத்தினால வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हमारा प्रभु परमेश्वर उद्धार करता है, प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं. இந்த வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें. இன்றைக்கு நாட்கள் ரொம்ப வேகமாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. आजकल दिन जो है इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती जाती है. நேற்று தான் குழந்தைகள் பிறந்திருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. जैसे लगता है कि कल ही बच्चे पैदा हुआ है करके, ஆனா அந்த பிள்ளைகள் அவ்வளவு சீக்கிரமா வேகமா வளர்றாங்க. लेकिन कितनी जल्दी वो बड़े भी हो गए. நாட்கள் ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு. यानी दिन इतनी जल्दी जल्दी जाती है. அதே போல நம்மளும் ரொம்ப அவசரம் காட்டிட்டு இருக்கிறோம். वैसे ही हम भी हर बातों में जल्दीबाजी करते हैं. அவசரம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு காரியம். लेकिन ये जल्दीबाजी जो है बहुत ही एक बुरा कार्य है. அவசரப்பட்டவருடைய அனுபவங்களை நம்ம கேட்கும்போது
जो जल्दीबाजी करते हैं उन लोगों की अनुभव को जब सुनते हैं அவங்க சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நிமிடம் நான் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னா நல்லா இருந்திருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. वे इस तरह कहते हैं कि अगर बस मैं 1 मिनट इंतजार करता तो कितना अच्छा होता. ரொம்ப அவசரப்பட்டதுனால எவ்வளவு பிரச்சனைன்னு பார்க்கிறோம். कितना जल्दीबाजी किए इसके चलते कितना कितना परेशानियों को सामना करना पड़ा. அதிகமாய் அவசரப்படுறதுனால हम इतनी जल्दीबाजी हर चीजों में हम करते हैं, इसीलिए நம்மளுக்கு கோபம் நிறைய வருகிறது. गुस्सा भी आता है ज्यादा. நம்ம அவசரப்படுறதுனால சில காரியங்களை நம்ம யோசிக்காமவே நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறோம். जल्दीबाजी के चलते कई कार्यों को हम बिना सोचे ही कर लेते हैं. நம்ம அவசரப்படுறதுனால நம்ம வாழ்க்கையில பல நஷ்டங்களை பெற்றிருக்கிறோம். जल्दीबाजी के चलते कई बार अपने जीवन में नष्ट को भी हम पाते हैं, பல கஷ்டங்களையும் பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். कई कष्ट को भी उठाते हैं. இன்னும் சொல்ல போனா நம்முடைய நிதானத்தை இழந்து விடுகிறோம். और कहा जाए हम जो आराम से करने वाले कार्य को हम भूल ही जाते हैं. நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம் இந்த காரியத்தை. इस बातों को हम रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं. ட்ரெயின் மூவ் ஆயிரும், जैसे ट्रेन चालू हो जाती है அப்பதான் ஒரு 4-5 பேர் அப்படியே ஓடி வருவாங்க. तभी ही 4-5 लोग क्या करेंगे, दौड़ के भाग के आ जाएंगे. வாலிப பிள்ளைங்க கூட எப்படியாவது ஏறிடுவாங்க. अगर जवान हो तो ठीक है, किसी तरह तो वो ट्रेन पे चढ़ सकते हैं. பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாம் வயசானவங்க எல்லாம் ஓடி வருவாங்க. अगर देखते हैं तो उसमें लेडीज भी होते हैं और यानी बूढ़े लोग भी हो जाते हैं, बच्चे भी. பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம், எல்லாரும் ட்ரெயின்ல இருக்கிறவங்க ஏன் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்தா என்ன பிரச்சனை. जो ट्रेन पे पहले से ही बैठे हुए सारे इस कार्य को देखते हैं तो वो कहते हैं अगर थोड़ा समय आप पहले आ सकते थे, या ऐसा तो नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है. ஆகவே தயவு செய்து நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும். इसीलिए हम धीरज धरें अपने जीवन में. அது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும். जरूर धीरजवन जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष को ले आती है. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போமா? एक वचन को पढ़ेंगे. பிரசங்கி 7வது அதிகாரம் सबोपदेशक की 7वीं अध्याय को और पलटें. 9வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 9 आयत को हम पढ़ते हैं. பிரசங்கி 7:9. सबोपदेशक 7 का 9 आयत. உன் மனதில் சீக்கிரமாய் கோபம் கொள்ளாதே. अपने मन में उतावली में क्रोधित ना हो. அப்படின்னா என்ன? கோபம் கொள்ளு, यानी क्रोध तो हो जा, ஆனா சீக்கிரமாய் கோபம் பாயிராத. लेकिन आप जल्द ही उतावली से क्रोधित ना हो जा. சீக்கிரமா கோபம் அடைறதுனால जल्दी से आप गुस्सा आता है, इसीलिए நம்மளுடைய நிதானத்தை நம்ம இழந்துறோம். हम अपनी धीरज को खो जाते हैं. யோசிக்காம பிளான் பண்ணாதபடி டக்கு நம்ம முடிவு பண்ணதுனால பல நஷ்டங்களை நம்ம பெற்று கொண்டிருக்கிறோம். हम बिना सोच मुझ कर जल्दीबाजी कर कर कुछ निर्णय लेते हैं, इसीलिए कई कष्ट उठाना पड़ता है. ஆகவே சீக்கிரமாய் உடனே அவசரமாய் எந்த ஒரு காரியத்திலும் நீங்க கோபம் கொள்ளாதீர்கள். इसीलिए उतावली से किसी भी कार्य में आप क्रोधित ना हो जाइए. வசனத்துல தொடர்ந்து வாசிக்கும்போது और आगे वचन में लिखा है, மூடரின் நெஞ்சிலே கோபம் குடிகொள்ளுமா. क्योंकि क्रोध मूर्खों ही की हृदय में रहता है. அப்ப கோபம் எங்கு குடி இருக்குமா? यानी क्रोध कहाँ रहता है? எந்த வீட்ல குடி இருக்குன்னா कौन से घर पे रहता है? யார் மூடரா இருக்கிறார்களோ, जो व्यक्ति मूर्ख है उन्हीं के घर पे. யார் சீக்கிரமா அவசரமா உடனே கோபம் கொள்றாங்களோ அவங்க வீட்ல தான் கோபம் எப்பொழுதுமே குடி இருக்கும். जो जल्दीबाजी करके गुस्से पे आ जाते हैं उन्हीं लोगों के घर पे ही क्रोध रहता है. சரி, இதை குறித்து வேதத்திலேயே நம்ம நிறைய காரியங்களை பார்க்க முடியும். इसके बारे में हम बाइबल में भी कई बातों को देख सकते हैं. சில பேர் உதாரணத்தை நம்ம பார்க்கலாமா? उदाहरण के लिए हम कुछ लोगों के बारे में देखें क्या? உதாரணத்துக்கு மோசே நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா अगर मूसा को हम लेंगे तो उदाहरण के लिए அவர் ரொம்ப சாந்தமுள்ள மனுஷங்க. वो बहुत ही शांत रहने वाला व्यक्ति है. ரொம்ப அமைதலா இருப்பான். बहुत ही वो शांत रहते थे. ரொம்ப பொறுமையா இருப்பார். बहुत धीरजवन है. ரொம்ப தாழ்மையான மனுஷன். बहुत ही दीनता से रहते थे. ஆனா அந்த மனுஷனை கூட கோபம் ஊட்டுறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு. लेकिन उनको भी क्रोध दिलाने वाले एक झुंड था. அவங்க யாரும் இல்ல, நமக்கு தெரிஞ்சது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தான். वो और कोई नहीं, जैसे हम जानते हैं इजराइल लोग हैं. இவங்க முரட்டாட்டம் உள்ள ஜனங்க. इजराइल लोग इतने कठिन व्यक्ति हैं. எகிப்துல புறப்பட்ட அந்த நாளிலிருந்து जैसे उन्होंने मिस्र में से निकलकर आया उसी दिन से लेकर ஒவ்வொரு இடத்துலயும் மோசேயை கோபம் ஊட்டிட்டே இருந்தார்கள். हर एक स्टेशन में उन्होंने मूसा को क्रोध दिलाते आए थे. மனுஷன் ரொம்ப பொறுமையான மனுஷன். बहुत ही धीरजवंता मूसा. எல்லா பிரச்சனையும் ரொம்ப அழகா
பொறுமையா டீல் பண்ணிட்டு வந்தாரு. हर एक कार्य को उन्होंने इतनी धीरजवन से उन्होंने डीलिंग करके आया था. ஆனாலும் இந்த ஜனங்கள் ரொம்ப பிரஷர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. लेकिन ये इजराइल लोग इतना उनको दबावटें दे रहे थे, प्रेशर दे रहे थे. அதிகமான இந்த பிரஷர் வந்தது நிமித்தமாக उनके पास इतना ज्यादा प्रेशर आ गया. इसीलिए இவ்வளவு சாந்தமுள்ள மனுஷனாகிய மோசேயோட வாழ்க்கையில கூட ஒரு சிறிய தவறு நடக்க வந்துச்சு. इतना शांति से रहने वाला मूसा के जीवन में भी कुछ गलतियां हो गया. அவசரப்பட வேண்டியதா ஆயிடுச்சு. क्योंकि उनको जल्दीबाजी करना पड़ा. எடுத்து வாசிப்போம். आए पढ़ेंगे. என்னாகமம் 20வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். गिनती उसका 20वीं अध्याय को हम पलटे. அதுல 10வது வசனம் 11வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 10 और 11 को हम पढ़ते हैं. மோசேயும் ஆரோனும் சபையாரை கன்மலைக்கு முன்பாக கூடி வர செய்தார்கள். அப்போது மோசே அவர்களை நோக்கி, கலகக்காரரே கேளுங்கள், உங்களுக்கு இந்த கன்மலிலிருந்து நாங்கள் தண்ணீர் புறப்பட பண்ணுவோம் என்று சொல்லி தன் கையை ஓங்கி கன்மலையை தன் கோலினால் 2 தரம் அடித்தான். உடனே தண்ணீர் ஏராளமாய் புறப்பட்டது. சபையார் குடித்தார்கள், அவர்கள் மிருகங்களும் குடித்தது. मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया. तब मूसा ने उससे कहा, हे तंग करने वाले सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे. இப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்க சீன வனாந்திரத்துல வந்துட்டு இருக்காங்க. इस्राएल लोग सीन वनांतर में आ रहे थे. அவங்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாம போயிருச்சு. उनके लिए पानी नहीं था. ஏதாவது இல்லன்னா உடனே நேரா மோசேட்ட போயிடுவாங்கல்ல. कुछ भी नहीं है तो वो क्या करते थे? तुरंत मूसा के पास चले जाते थे. மோசேட்ட போய் அவங்க முறுமுறுக்கிறார்கள். वे मूसा के पास जाकर और कुड़कुड़ाने लगा. மோசே கர்த்தர்ட்ட சொல்றாரு. मूसा ने परमेश्वर से कहा. கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு? परमेश्वर ने क्या कहा? 8ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது 8वीं आयत में கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ உன் கோலை எடுத்துக்கொண்டு, நல்லா கவனிங்க, கோலை எடுத்துட்டு போன்னு சொல்றாங்க. कृपया कर ध्यान से सुनिएगा. तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले. நீயும் உன் சகோதரனாகிய ஆரோனும் சபையாரை கூடி வர செய்து அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக கன்மலையை பார்த்து பேசுங்கள் என்று சொல்கிறார். और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर. கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு? நீ கோலை எடுத்துட்டு போ, கன்மலையை பார்த்து பேசுன்ட்டார். परमेश्वर ने कहा, तू लाठी लेकर जाओ और उस चट्टान को देखकर बोल. மோசேயும் கோலை எடுத்துட்டு போனாரு. मूसा भी अपना लाठी लेकर गया. ஆனா அங்க போய் என்ன பண்ணாரு? लेकिन वहां जाकर क्या कर दिया? அங்க பார்த்து பேசுறாரு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து. अपने इस्राएल लोगों से उन्होंने कहा, டேய் கலகக்காரர்களே கேளுங்கடா. हे तंग करने वाले सुनो. ஏய் முரட்டாட்ட ஜனங்களே கேளுங்க. हे कष्ट कराने वाले सुनो. இந்த அவங்களுக்கு தண்ணீர் வர போகுது. आपके लिए पानी आने वाला है. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோலை எடுத்து 2 தடவை அடிச்சிட்டாருங்க. वैसे बोल बोल के उन्होंने उस चट्टान पर उस लाठी को 2 बार मार दिया. उस लाठी से ஆண்டவர் என்ன சொன்னா? प्रभु ने क्या कहा? கன்மலை பார்த்து பேச சொன்னார். बस चट्टान को देखकर बोल. அவர் வாழ்க்கையில எப்போதுமே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற மனுஷன். நல்லா கவனிங்க. आप ध्यान से सुनिएगा. मूसा हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को आज्ञाकारी रहता था. ஆனா இந்த நேரத்துல लेकिन इस समय में அவர் செய்யல. ऐसा नहीं किया. காரணம் என்ன தெரியுங்களா? कारण क्या है पता है? இவர் சாந்தமுள்ள மனுஷன் தான். ये जरूर शांतिदायक है. இவர் பொறுமையை ரொம்ப அவர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தது உண்மைதான். ये धीरजवान है. अपने धीरज को उन्होंने मेंटेन भी किया है. ஆனா சுத்தி இருக்கிற ஜனங்கள் நிமித்தமாக लेकिन अपने चारों तरफ के लोगों के चलते இவர் போய் அவசரப்பட்டு பேசாதபடி அடித்து விட்டார். इन्होंने जाकर चट्टान को देखकर बातें करने की बजाय उन्होंने क्या कर लिया? मार दिया. நம்ம நல்லவங்க தான். हम जरूर अच्छे लोग हैं. நம்ம ஜெபிக்கிறவங்க தான். हम जरूर प्रार्थना का करने वाले ही हैं. நம்ம பொறுமையானவர்களுக்கு தான். हम धीरजवान ही हैं. ஆனா சுத்தி இருக்கிற ஜனங்கள் लेकिन हमारे चारों तरफ के लोग जो है, அவருடைய பேச்சு, उनकी बोल, அவருடைய எரிச்சலான காரியங்கள், उनकी जलन करने वाले कार्य, அவருடைய பொறாமையின் ஆவிகள், நம்மை குறித்தான தவறான பேச்சுக்கள், வார்த்தைகள், हमारे विरोध की बातें बोले सब कुछ நம்மை அவசரப்பட வைக்கிறது. இன்றைக்கு हमें क्या करा देती है? आजकल हमें जल्दीबाजी कराने के लिए छोड़ देती है. நம்முடைய நிதானத்தை இழக்க நேரிடுகிறது. हम अपने धीरज को छोड़ना पड़ रहा அப்ப है. இதுல இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன? इसमें से हमें क्या सीखना चाहिए? இப்படிப்பட்ட சுற்றி உள்ள இருக்கிற ஜனங்கள் நம்மை நெருக்கும் போது நம்ம நிதானத்தை ஒரு நாளும்
விட்டு விலக கூடாது, அவசரப்படக்கூடாது. जब हमारे चारों तरफ के लोग हमें जितने भी दबाए क्यों ना हो, हम अपने धीरज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जल्दीबाजी के और नहीं जाना चाहिए। அங்க தண்ணீர் வந்தது உண்மைதான். वहां पर जब मूसा ने मारा तो पानी तो आया, वो तो सच है। ஜனங்களும் மிருக ஜீவன்கள் எல்லாரும் குடித்தது உண்மைதான். सारी मंडली और पशुए समेत वो पी रहे थे, ये भी सच है। ஆனா கர்த்தர் மோசேயை தனியா கூப்பிட்டு சொல்றாரு, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को अलग से बुलाया और कहा, என்னப்பா நான் பேச சொன்னே நீ அடிச்சிட்டியே. क्या मूसा, मैंने तो बात करने के लिए कहा चट्टान से, लेकिन आपने मार दिया। நீ கானான் தேசத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது. तो इसके चलते कनान की ओर नहीं प्रवेश करेगा। மோசே போகவே இல்லை கானான் தேசத்திற்குள்ளார. मूसा कनान में नहीं प्रवेश किया, அவசரப்பட்டது நிமித்தமாக. उस जल्दीबाजी के चलते। மக்களுடைய பிரஷரை தாங்க முடியாமல் தன்னுடைய நிதானத்தை விட்டு விலகினதுனால என்ன ஒரு நிலைமை பாருங்களேன். लोगों की दबाव को वो सह नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपना धीरज को छोड़ा और जल्दीबाजी किया, कनान को उन्होंने प्रवेश नहीं कर पाया। மோசஸ் அவ்வளவு பெரிய தேவ மனிதன், அவருக்கே இந்த நிலைமைனா நம்ம பார்த்துங்களேன். मूसा इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त है, उन्हीं के ही इतना परिस्थिति है, तो आपको और मेरे लिए क्या नहीं हो सकता। திடீர்னு உங்க பிள்ளைகளை ஒரு அப்படியே டென்ஷன் படுத்துவாங்க. अचानक तेरे बच्चे आपको इतना टेंशन करा देंगे। நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல உங்க ஆபீஸ்ல உங்களை பிரஷர் பண்ணுவாங்க. आपकी दफ्तर के अंदर आपका ऑफिसर ने आपको इतना टेंशन दे देंगे। உறவினர்கள் உங்களை பிரஷர் பண்ணுவாங்க. आपके रिश्तेदार आपको टेंशन देंगे। ஒரு நாள் நிதானத்தை இழந்து விடாதீர்கள். लेकिन कभी भी अपनी धीरज को ना खोइए। கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை மாத்திரம் நீங்க செய்யுங்க. जो परमेश्वर आपसे करना चाहते हैं वही कार्य को करने के लिए कोशिश करिए। பேச சொன்னா பேசுங்க. अगर प्रभु कहेंगे बातें करने के लिए बातें करिए। அடிக்க சொன்னா அடிங்க. अगर मारने के लिए बोलेंगे मारिए। எதையும் நிதானமாய் செய்யுங்கள். कुछ भी करना है तो आप सोच मूछ कर करिए। எல்லாவற்றையும் பொறுமையாய் செய்யுங்கள். हर बातों को आप धीरज से करिएगा। எல்லா எரிச்சல்களும் கோபங்களும் நம்ம விட்டு நீங்க கடவதாக. हर एक गुस्सेपन, हर एक जलन की बातें हमसे दूर हो जाए। आमीन। ஏற்கனவே பலமுறை மோசஸ் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும்போது சமாளித்து இருந்தவர் தான். जरूर मूसा है जो है ऐसे ही परेशानी जब फैले आए थे, उन्होंने बहुत ही धीरज धरा, ஆனா இந்த டைம் அவரால் நிக்க முடியல. लेकिन इस समय में उनको खड़ा नहीं हो पाया। சோ நம்ம நேற்று நம்ம நல்லா இருந்தோம், அதையே நம்ம நம்பிட்டு இருக்க வேண்டாம். இன்றைக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். इसीलिए कल मैं बिल्कुल अच्छा था, आज भी ऐसा ही करके ना सोचें, आज कुछ भी होने का संभव है। பொறுமையை இழந்து விடாதீர்கள். अपना धीरज को ना खोइए। கன்மலை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சமமா இருக்கிறது. चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह की समानता में है। ரெண்டு தடவை அடிச்சிட்டார். उन्होंने 2 बार मारा। இயேசுவுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு காரியமா இருக்கிறது. प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ना माना। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, இப்படிப்பட்ட பிரஷர், இப்படிப்பட்ட எரிச்சல் நாவி, பொறாமை நாவிகள், தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் உங்களை நோக்கி வரும்போது கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்க. ஆண்டோட மாத்திரம் நீங்கள் நோக்கி பாருங்க. ஆண்டவரே எனக்கு பொறுமையை தாருங்க, எனக்கு கிருபையை தாருங்க, இதில் நிதானமாய் நடக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க. தேவையில்லாத வார்த்தைகள், தேவையில்லாத செய்கைகள் நான் செய்யாதபடி கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லி ஆண்டவர்ட்ட நீங்கள் கேளுங்க. கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். प्रभु के प्रिय लोगों, जरूर प्रभु आपके लिए मदद करेंगे। जब हम ऐसे गुस्से करने वाली बातें आती है, ऐसे हम टेंशन की बातें आती है, तो उसी समय में हम प्रभु की ओर अपने आप को हम रखें, प्रभु के सामने हम अपने आप जाएं, ताकि प्रभु हमें मदद करें, ऐसे कार्य में हम फंस ना जाएं। வசனம் சொல்லுகிறது லூக்கா 21 அதிகாரத்துல, वचन में लिखा है लूका 21वीं अध्याय में, அதுல 19வது வசனத்துல இப்படியா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 19वीं अध्याय में इस तरह लिखा है, நம்முடைய ஆத்துமாவை எப்படி காத்துக்கொள்ள முடியும் தெரியுங்களா? हमारी प्राण को किस तरह हमें बचाना है। லூக்கா 21:19ல, लूका 21 का 19 में, உங்கள் பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. உங்கள் பொறுமையினால், अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाया रखोगे। ஆத்மாவை நான் எப்படி காப்பாற்ற मैं முடியும்? अपनी प्राण को किस तरह बचा सकूं? யார் என் ஆத்மாவை காப்பாத்துவா? कौन मेरे प्राण को बचाएंगे? என்னுடைய பொறுமை, मेरा धीरज, என்னுடைய நிதானம். मेरा धीरज। ஆமென். आमीन। என் ஆத்மாவை காப்பாற்றும். मेरे प्राणों को वो बचाया रखोगी। சில சமயத்தில் நம்ம நிதானத்தை இழந்து அப்படியே வார்த்தையை கொட்டிடுவோம். कई बार हम धीरज को खो जाते हैं और शब्दों को ऐसे हम इतना ज़्यादा बोल देते हैं। பலருடைய மனதை காயப்படுத்தும்.
कई लोगों की दिल को घायल भी कर देते हैं। திரும்பி அவங்க முகத்தை பார்க்க முடியாது, நமக்கு வெக்கப்பா இருக்கும். दोबारा उनकी चेहरे को देख भी नहीं पाते हैं क्योंकि हम इतना शर्म भी हो जाता है। பேசின வார்த்தைகளை நம்ம திருப்பி எடுக்க முடியாது, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. क्योंकि जो बातें बोल दिया है वो वापस तो हम नहीं ले सकते हैं। அது எந்த நேரத்துல வந்துச்சு? वो कौन सा समय पर आया है वो शब्द? அவசரப்பட்டு, जल्दीबाजी में, கோபப்பட்டு, गुस्से में, நிதானத்தை இழந்து, अपनी धीरज को खोकर, மற்றவருடைய பிரஷர் தாங்க முடியாம வெளியே வருகிறார். औरों के प्रेशर को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसी कारण उन्होंने वो शब्दें बाहर आई। கர்த்தர் நமக்கு பலத்தை தருவாராக. प्रभु हमें बल दें, ஆமென். आमीन। பொறுமையை தருவாராக, धीरज को धरें சாந்தமுள்ள ஆவியை தருவாராக. और शांति का आत्मा को प्रभु हमें दे। நம்ம நாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிற ஆவியை கர்த்தர் தருவாராக. परमेश्वर अपनी जुबान को कंट्रोल करने पाए, பரிசுத்த ஆவியுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுங்க. पवित्र आत्मा के हाथों में हम समर्पण करें। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीषित करें। இரண்டாவதாக ஒரு மனுஷனை குறித்து வாசிக்க போகிறோம். दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। அவர் யார் இல்ல, நமக்கு தெரிஞ்ச நாகமான். और कोई नहीं, बस हम जानते हैं नामान। எடுத்துக்கொள்வோம் 2 ராஜாக்கள் दूसरा राजाओं की किताब के और पलटें, 5வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோமா? 5वीं अध्याय का और हम पलटें। இங்க நாகமான் என்கிற ஒரு மனுஷன் இருக்கிறாரு. यहाँ पर नामान करके एक व्यक्ति को देखते हैं। அவர் சமரியாவில ஒரு பெரிய உயர்ந்த மனிதர். उस सामरी में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। அவனை குறித்து வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. उनके प्रति इस तरह लिखा है वचन में। 2 ராஜாக்கள் 5:1 எடுத்து நான் வாசிக்கிறேன். दूसरा राजाओं की किताब उसका 5वें अध्याय का पहला आयत को हम पढ़ते हैं। சீரியா ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன் ஆண்டவனிடத்தில் பெரிய மனுஷனும் எண்ணிக்கை உள்ளவனுமாய் இருந்தான். அவனை கொண்டு கர்த்தர் சீரியாவுக்கு ரட்சிப்பை கட்டளையிட்டார். மகா பராக்கிரமசாலி, அவனோ குஷ்டரோகியாய் இருந்தான். आराम के राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु खोड़ी था। இவன் சீரியா நாட்டுடைய ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருங்க. ये सीरिया देश का एक सेनापति है। இவனுக்கு ஒரு வியாதி இருந்துச்சு, அதுதான் குஷ்டம். इनका एक बीमार था, वो है खोड़ी। சோ இந்த வியாதியை நீக்கிறதுக்காக அவர் என்ன செய்றாரு? இப்ப ஆக எலியா தீர்க்கதரிசியை நோக்கி வருகிறார், எலிசாவை நோக்கி வருகிறார். अब अपने खोड़ी से चंगाई पाने के लिए ये कहां जा रहा है? एलिशा नबी के और पास जा रहा है। இப்ப நாகமானும் வேலைக்காரர்களும் குதிரைகளோடு பெரிய படையோடு எலிசா வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். नामान और उसके साथी और सारे शूरवीर मिलकर अभी एलिशा से मिलने के लिए आ रहे थे। 9வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 9वीं आयत को पढ़ते हैं। அப்படியே நாகமான் தன் குதிரைகளோடும் தன் ரதத்தோடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிலே நின்றான். तब नामान घोड़े और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। இப்ப எலிசாவோட வீட்டு வாசற்படியில வந்து நின்னுட்டு இருக்காரு அந்த மினிஸ்டர். अब नामान जो है वो सेनापति एलिशा के घर के सामने खड़ा है। அப்பொழுது எலிசா அவரிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ போய் யோர்தானில் 7 தரம் ஸ்நானம் பண்ணு, அப்போது உன் மாம்சம் மாறி நீ சுத்தமாவாய் என்று சொல்ல சொன்னான். तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन के 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। அதற்கு நாகமான் கடும் கோபம் கொண்டு, परंतु नामान क्रोधित हो புறப்பட்டு போய் அவன் வெளியே வந்து நின்று தன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது தன் கையினால் அந்த இடத்தை தடவி இவ்விதமாய் குஷ்டரோகித்தை நீக்கிவிடுவான் என்று எனக்குள்ளே நினைத்திருந்தேன். ये कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके खोड़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर खोड़ को दूर करेगा। நான் ஸ்நானம் பண்ண சுத்தமாக்குகிறதுக்கு இஸ்ரவேலின் தண்ணீர்கள் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் தமஸ்குவின் நதிகளாகிய ஆப்னாவும் பார்பாரும் நல்லதலோ என்று சொல்லி உக்கிரத்தோடு திரும்பி போனான். क्या तमिशकी अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलशायों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। இவர் எதுக்கு வந்தாருங்க? इन्होंने किसी लिए आया? இந்த வியாதி சுகமடையணுக்கு தானே வந்தாரு. ये खोड़ी से चंगाई पाने के लिए तो आया है। வீட்டு வாசற்படி வரை வந்துட்டாரு. उन्होंने एलिशा के द्वार तक पहुंची, ஆனா இப்ப எப்படி போறாரு? लेकिन अब कैसा वो जा रहा है? கோபத்தோடு போறாரு, क्रोध से, உக்கிரத்தோடு திரும்பி போனாரா. बहुत ही क्रोध से। எதுக்குங்க? क्या के लिए? இவர் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு,
नामान ने सोचा था எலிசா தீர்க்கதரிசி வீட்டுக்கு விட்டு வெளியே வருவாரு, एलिशा नबी अपने घर से बाहर आएंगे என்னை கூப்பிட்டு அப்படியே உட்கார வைப்பாரு, और मुझे बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, எனக்கு டீ போட்டு கொடுப்பாரு, चाय पिलाएंगे, எந்த இடத்துல அந்த குஷ்டம் இருக்கோ அந்த இடத்துல எண்ணெயை போட்டு அப்படியே தடவி பாப்பாரு, जहाँ पर कोड़ी है वहां पर वो तेल मिलाकर मुझे ऐसा देखेंगे। அப்படி நல்ல நல்லதா எதிர்பார்த்தாரு. उन्होंने इस तरह कुछ बातों को सोच ही रहा था, எதிர்பார்த்தது ஒண்ணுமே கிடைக்கல. लेकिन जो उन्होंने सोचा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, அதுக்கு வித்தியாசமா தலைகளா தான் வருகிறது, உல்டாவா வருகிறது. उसका उल्टा ही हुआ था। உடனே கோபம் வந்துருச்சு. तुरंत उनको गुस्सा हो गया। சில சமயத்துல நம்மளோட லைஃப்ல இப்படித்தான், कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, எதிர்பார்த்தது கிடைக்கல என்றால், जो हम चाहते हैं वैसा कुछ होता नहीं तो, விரும்பினது ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலன்னா உடனே கோபம் வந்துருது. जो हम चाहते थे, जो हम इच्छा करते थे वो कार्य हमें नहीं मिला है तो तुरंत गुस्सा आता है। இத்தனை கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தோம், பாதையில வந்தோம், இதுக்கு தான் வந்தோமா? इतना किलोमीटर हम चलकर इतना मील दूर हम आए थे क्या, इसीलिए आए थे क्या? இப்ப எலிசா என்ன சொன்னாரு? अब एलिशा ने क्या कह दिया? ரொம்ப ஈஸியான விஷயத்தை தான் சொன்னாரு. बहुत ही आराम से करने वाली बातों को तो कहा। பக்கத்துல இருக்கிற யோர்தானில போய் 7 தடவை முழுகிட்டு போவேன், ஈஸி தானே. अब पास की यर्दन नदी पे 7 बार डुबकी मार, बस हो गया। ஒருவேளை எலிசா இப்படி சொல்லிருந்தான்னு வச்சுங்களேன், अगर मानिएगा एलिशा ने भी इस तरह कहते होंगे तो, நீ இந்த ரைட் சைடு போய் 7 மலை 7 நதி 7 குகையெல்லாம் தாண்டி அங்கிட்டு போய் ஒரு இலையை பறிச்சிட்டு வா, உனக்கு சுகமாயின்னு சொன்னா கூட போயிருப்பாரு. शायद एलिशा ने भी इस तरह कहते होंगे, ये आप दाएं मोड़ो और वहाँ पे 7 पहाड़ आएंगे, उसे पार करो, 7 नदियाँ आएंगे, उसको पार करो, फिर वहाँ जाएगा, एक पत्ता मिलेगा, उसे ले आओ करके तो कहते हैं, तो जरूर करता होगा। ரொம்ப கஷ்டமான காரியத்தை சொன்னா ஓகே ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போடு போவாங்க. अगर कुछ कष्ट की बातों को कहते हैं तो हम बहुत इंतजार के साथ जाएंगे, கர்த்தரே ரொம்ப மனமிறங்கி ரொம்ப ஈஸியான காரியத்தை சொல்றாருங்க. लेकिन प्रभु ने बहुत ही तरस खाकर आराम से करने वाले साधारण कार्य को कहा। பாவம் சிரியா தேசத்துல இருந்து இவ்வளவு பெரிய மனுஷன் என்னை நம்பி விசுவாசித்து இவ்வளவு பிரயாணப்பட்டு வந்துக்கிறானே, இவனுக்கு ஒரு ஈஸியான வழியை திறக்கலான்னு கர்த்தர் மனம் திறங்குனா, परमेश्वर ने सोचा सीरिया से चलो नामान ने आया है, मुझे ढूंढ कर आया है करके बहुत ही एक साधारण कार्य को करने के लिए कहा। எதிர்பார்த்த காரியம் கிடைக்கலல்ல, लेकिन जो नामान ने मन में सोच रखा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ ना, உடனே கோபம் ஆயிருச்சு. इसीलिए गुस्सा। இன்னைக்கு கூட கர்த்தர் अनेक காரியம் நம்மளோட பேசிட்டு இருக்கிறார். आज भी प्रभु कई बातों को हमसे बातें करते हैं, சில சமயத்துல கஷ்டமான காரியத்தை சொல்லுவாரு, कुछ समय में बहुत ही कठिन बातों को कहते हैं, அப்ப என்ன நினைப்போம்னா, तब हम क्या सोचेंगे, ஏன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கர்த்தர் சொன்னாரு நம்மட்ட? प्रभु क्यों इतना कष्ट की कार्य को बताया? சில சமயத்துல ரொம்ப ஈஸியான காரியத்தை சொல்லுவாரு, कई बार प्रभु बहुत ही इसी बातों को कहते हैं करने के लिए, நினைப்போம் என்ன இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு, இது கர்த்தர் தான் சொன்னாரா அப்படின்னு நினைப்போம். तुरंत हम सोचेंगे क्या ये प्रभु ने ही कहा, इतनी बहुत ही इजी लग रहा है। மரியாதை நினைச்சிட்டு வந்தாரு, இங்க மரியாதை கிடைக்கல, உடனே கோபம் வந்துருச்சு. यहाँ पर नामान ने कुछ इज्जत को देकर सोच कर आया था, लेकिन यहाँ पर इज्जत नहीं मिला उनको। அவர் மைண்ட்ல ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு செட்டப் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு, அதுதான் நடக்கும்னு. उन्होंने पहले से ही कुछ अपने दिल में सोच कर आया था ऐसा ही होगा करके, அது கிடைக்கல, கோபம் ஆயிட்டாரு. वैसा नहीं हुआ तो उनको गुस्सा आ गया। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு வந்திருக்கலாம், आप बहुत ही बड़ी इंतजार के छात के साथ आते ஒரு होंगे, அற்புதத்தோடு நீங்க एक எதிர்பார்த்திருக்கலாம், अद्भुत को आप इंतजार करते ஒரு होंगे, சுகத்திற்காக நீங்க एक எதிர்பார்த்திருக்கலாம். चंगाई को आप चाहते होंगे, கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன சொல்றாரோ நீங்க செய்யுங்க. लेकिन प्रभु आपसे जो कहते हैं वैसे करिए। அது ஈஸியா இருக்கலாம், वो बिल्कुल साधारण रूप से हो सकता அது है, கஷ்டமா இருக்கலாம், या कष्ट हो सकता है, அது பொறுமையை குறித்து இருக்கலாம், या आपकी धीरज के जैसे हो सकता है, அது வெயிட் பண்ணுங்க கூட சொல்லலாம், या प्रभु आपको इंतजार करने के लिए भी बोले होंगे। எதை கர்த்தர் சொன்னார் கூட जो भी प्रभु कहेंगे आपसे அது கீழ்ப்படிவது நல்லது. उसको हमें मानना ही उत्तम है। நீங்க நினைக்கிறது தான் அங்க நடக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. जो आप सोच रहे हैं वैसे ही वो ना करके ना कहिए। அது நடக்கலன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்? अगर वो ऐसा नहीं होता तो तुरंत हम क्या कहते हैं? கோபமாயி गुस्से में आकर ஓகே எல்லாம் போலாம், चलिए हम सब चले जाएं। எனக்கு ஆண்டவரும் தேவையில்ல, எலிசாவும் தேவையில்ல, வசனமும் தேவையில்ல, मुझे प्रभु भी नहीं चाहिए, वचन भी नहीं चाहिए, एलिशा भी नहीं चाहिए। இவ்வளவு பெரிய படை தளபதி நிதானத்தை இழந்துட்டான். इतना बड़ा सेनापति अपने धीरज को खो गया, ஆனா அங்க ஒரு வேலைக்காரர் இருக்கிறான், लेकिन वहां पर एक छोटा नौकर था। அவன் வந்து என்ன சொல்றான்? उन्होंने आकर क्या कहा? ஐயா தகப்பனே, हे मेरे पिता, எலிசா பெரிய வேலை செஞ்சா நீங்க செஞ்சிருப்பீங்கல்ல, अगर एलिशा नबी बहुत बड़ा कार्य को करने के लिए बोलेंगे तो आप करते होंगे ना? ஒரு சின்ன காரியத்தை தானே சொல்றாரு, बस उन्होंने छोटी सी कार्य को तो करने के लिए बोला, இத கூட உங்களால செய்ய முடியாது, क्या ये भी आप नहीं कर पाते हैं? அப்படின்னு திட்டுறது மாதிரி திட்டுறாரு. जैसे मानेगा वो डांटने जैसे
बोल रहा है। அப்பதான் அவர் உணர சரி செய்யலாமேன்னு வந்தாரு. तब नामान ने सोचा फिर चलो करेंगे करके वो आया है யோர்தான் நதியில 7 தடவை முழுகினாரு. और यर्दन में 7 बार डुबकी लगाई। அவருடைய சரீரம் தோள்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றி விட்டார். उनका सारा खोड़ से उन्होंने चंगाई पाया। ஹalleluya. हालेलुया। ஒருவேளை அந்த கோபம் கூட படாம அவர் செஞ்சிருந்தா இன்னும் நிறைய ஆசீர்வாதங்களை அவர் பெற்றிருக்கலாம். शायद उन्हें गुस्सा नहीं करे और ऐसे डुबकी मारता होगा तो शायद और ज्यादा आशीष को पाता होगा। ஆமென். आमीन। நீங்க எதிர்பார்த்தது நடக்காம இருக்கலாம். शायद आप जो चाहते हैं वैसा कार्य नहीं होता होगा। அல்லது உங்க மைண்ட்ல நீங்க செட்டப் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அது நீங்க நடக்காம இருக்கலாம். पहले से ही आपके दिमाग में सोचते हुए आते होंगे प्री ऑक्युपाइड वो कार्य नहीं होता होगा। கோவப்படாதீங்க, आप गुस्सा ना हो जाइए, பொறுமை இழந்துடாதீங்க, अपना धीरज को ना खोइए, நிதானமா இருங்க. आप बिल्कुल धीरज धरिए। கர்த்தர் எதை சொன்னாலும் அது நன்மைக்காக செய்வார். प्रभु जो भी कहेंगे वो भलाई के लिए ही करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவதாக ஒரு கடைசியா ஒரு மனுஷனை பார்க்கலாம். तीसरा एक व्यक्ति को हम देखेंगे। யோசுவா எழுதின புத்தகம் यहोशू की किताब 9வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 9 अध्याय का और हम पलटें। यहोशू இங்க மோசே மரித்த பிறகு யோசுவா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்திட்டு போயிட்டு இருக்காரு. यहाँ पर मूसा के बाद, मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू अपने इजराइल लोगों को अगुवाई कर रहा था। இப்ப அவர்கள் கானான் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணப்பட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. अब वे सारे कनान की ओर यात्रा में थे। பல ராஜாக்களை அங்க முறியடித்து வெற்றிகரமாய் போயிட்டு இருக்கார்கள். कई राजाओं से विजय पाया, बहुत ही एक विजयता से वो जा रहे थे। பல தேசங்களை அவங்க வெற்றி கொண்டுட்டார்கள். कई देशों को उन्होंने पा लिया। வெற்றி மேல வெற்றி, विजयता से विजय था வீர நடை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். और ऐसे सूरवीर का चल रहे हैं। இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேள்விப்படுறாங்க. इन बातों को ज्यादा लोग सुन रहे थे। எடுத்து வாசிப்போம். आइए पढ़ेंगे। யோசுவா 9வது அதிகாரம் यहोशू 9 अध्याय 14ஆம் வசனத்துல இருந்து வாசிக்கிறேன். 14 से लेकर हम पढ़ते हैं। அப்போது இஸ்ரவேலர் கர்த்தருடைய வாக்கை கேளாமல் அவருடைய போஜன பதார்த்தத்தில் சிறிது வாங்கி கொண்டார்கள். யோசுவா அவர்களோடு சமாதானம் பண்ணி அவர்களை உயிரோடு காப்பாற்றும் உடன்படிக்கையை அவரோடு பண்ணினான். அதற்காக சபையின் பிரபுக்கள் அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்தார்கள். அவர்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணி 3 நாள் சென்ற பின்பு அவர்கள் தங்கள் அயலார் என்றும் தங்கள் நடுவே குடியிருக்கிறவர்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டார்கள். 14, 15, 16 14, 15 और 16 को पढ़ते हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। இங்க பார்க்கிறோம், இவங்க பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். जब इनकी यात्रा में ये लोग थे அப்ப ஒரு கூட்டம் இருக்குது. तभी एक झुंड जो है वहां पे, அதுதான் கிபியோனின் கூட்டம், ஜனங்கள். वो है गिबोन। இவங்களுக்கு ஒரு பிளான் பண்றாங்க. ये गिबोन वाले ने एक योजना करी। அப்பா இவங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்க பயங்கரமா வெற்றி மேல வெற்றி போட்டு வராங்க. इजराइल लोग तो हर कार्य में वो जीते जा रहे हैं। வந்தாங்க நம்மளையும் போட்டு தள்ளிடுவாங்க. अगर आएंगे तो हमें भी मार डालेंगे। அதனால ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணி சொல்லிட்டு ஒரு தந்திரமான ஒரு யோசனை பண்றாங்க. इसलिए गिबोन वाले ने क्या किया, एक चालाकी किया। என்ன பண்றாங்க? क्या किया? वचन 4 में लिखा है, தந்திரமான யோசனை பண்ணி தங்களை ஸ்தானாதிபதிகள் போல காண்பித்து பழைய ரெட்டு பைகளையும் பொத்தலான பழைய திராட்சை துருத்துகளையும் தங்கள் கழுத்தின் மேல் வைத்து அப்படியே பழைய செருப்பை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே வந்து நடிக்கிறாங்க. இவங்க ये गिबोन वाले ने ऐसा उनसे इजराइल लोगों से इस तरह उन्होंने नाटक किया कि वे दूर देश में आ रहे हैं, जैसे उन्होंने नाटक किया और सारे गंदे कपड़े मतलब फटे हुए कपड़े पहनकर ऐसे उन्होंने उनके सामने नाटक कर रहे थे। அப்ப நாங்க தூர தேசத்திலிருந்து வருகிறோம், हम दूर से आ रहे हैं, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல, हमारे पास कुछ नहीं है। முகத்தை அப்படியே பாவம் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நடிக்கிறாங்க. अपने चेहरे को यूं रखकर उन्होंने इतना नाटंकी कर रहे थे। அவங்க வார்த்தையெல்லாம் அப்படியே ரொம்ப அப்படியே இனிப்பா அப்படியே பேசுறாங்க. उन्होंने अपने सारे शब्द ऐसे मीठे मीठे बातें कर रहे थे। யார் இவங்க? ये कौन थे? அந்நிய தேசம், அந்நிய ஜாதி,
वो अन्य लोग हैं। இப்போ இவங்களோட கொண்டு வந்து உடன்படிக்கை சொல்ற போறாங்க, செய்யறதுக்கு அங்க கொடுக்கறாங்க. अब इस्राएल लोगों से वो मेल करने के लिए एक वाचा बांधने के लिए कोशिश कर रहे थे। யோசுவா என்ன யோசிக்கணும்? यहोशू को क्या करना चाहिए था? वो உடனே கர்த்தர்ட்ட போய் விசாரிக்கணுமா இல்லையா? तुरंत जाकर परमेश्वर से उनको पूछना चाहिए था। இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வரும்போது जब ऐसे शब्द आती है तो பாவம் மாதிரி பேசுவாங்க. वे लोग बहुत ही ऐसे दीन लोग जैसे बातें करेंगे, वे बहुत ही दीन नम्र लोग जैसे बातें करेंगे। இப்ப அவங்க கொண்டு வந்த ரொட்டி அந்த திராட்சை ரசம் இதெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் கெட்டு போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நடிக்கிறாங்க. वे बहुत ही दीन लोगों जैसे बातें करते थे और इस तरह नाटंकी करते थे। वे जो भोजन ले आए थे वे सारा खराब हो गया करके। உடனே யோசுவாவும் மூப்பர்களும் கர்த்தரிடத்துல போய் விசாரிக்கணும். तुरंत यहोशू और सारी सभा परमेश्वर से पूछताछ करनी चाहिए। ஆனா இவர்கள் அவசரப்பட்டார்கள். लेकिन इन्होंने जल्दीबाजी कर ली। இந்த நேரத்துல கூட அவசரப்பட்டுருவோம். हम भी ऐसे वक्त में जल्दीबाजी कर लेते हैं, நிதானத்தை இழந்து விடுவோம். अपने जो धीरज को खो जाएंगे। என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை விட்டுட்டு जो हमें करना है उन कार्य को छोड़कर ஒரு மனுஷனுடைய வார்த்தை அப்படியே கேட்டு அப்படியே ஊறிக்கிட்டாரு. उन व्यक्ति की बातों को सुनकर इन्होंने बिल्कुल बिखल चुके थे அப்படியே போய் அவங்கள கூட உடன்படிக்கை வேற பண்ணிட்டாங்க. और जाकर उनसे वाचा भी बांध ली। அவங்க வார்த்தையை நம்பிட்டார்கள். उनकी वचन को इन्होंने विश्वास कर लिया। அதுதான் தவறு. वही गलत है। அவசரப்பட்டு சில பேருடைய வார்த்தையை நம்பி விடுறோம். हम जल्दीबाजी करके कुछ लोगों की वचन को हम मान लेते हैं। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुनिए। இன்னைக்கு பிசாசு இப்படி தான் பேசுறான். आज शैतान ऐसा ही बात करता है। ஏவாள்ட்ட எப்படி பேசுறான் பாத்தீங்களா? हव्वा से उन्होंने कैसा बातें करी, அதே மாதிரி இன்னைக்கு பிசாசு பேசுறான். आज वैसे ही शैतान बात करता है। இனிமையாய் பேசுவான். बहुत ही मीठे मीठे அவன் நம்ம இருதயத்தை அப்படியே உருக்கிடுவான். हमारे वो हृदय को भी वो बिघलने वाली बातें बोलेगा। இது மாதிரி யாருமே இந்த உலகத்துல பேசியிருக்க மாட்டாங்க அளவுக்கு அவன் பேசுவான். ऐसा बोलेगा दुनिया में कोई ऐसा नहीं बोल पाते हैं। உடனே நம்மள என்ன செஞ்சிருவோம்? तुरंत हम भी क्या करेंगे? அவசரப்பட்டு जल्दी कर நிதானத்தை இழந்து अपने धीरज को खो जाकर அவங்க கூட போய் சேர்ந்துடுவோம். उनके साथ जाकर हम मिल जाएंगे। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு மீறிடுவோம். यहोवा की आज्ञाओं को हम पालन नहीं करेंगे। கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு ஜனக்கூட்டம். वे परमेश्वर के प्रिय लोग नहीं थे। அவரோட கூட உடன்படிக்கை பண்ணிடுவோம். उनके साथ हम वाचा भी बांध लेंगे, திறந்து விட்டுருவோம் கதவை. यानी अपने अंदर आने के लिए दरवाजा को खोलते हैं। அவங்க உள்ள வருவாங்க. वे अंदर आएंगे, நம்மளோட கூட இருப்பாங்க. हमारे साथ रहेंगे। அவங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்ற அளவுக்கு ஆயிரும். अब उनकी सारी बातों को हमें फॉलो करना पड़ता है। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुनिए। யோசுவா போய் ஜெபிச்சிருக்கணும், ஜெபிக்கல. यहोशू जाकर प्रार्थना करना चाहिए था, नहीं किया। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கணும், வெயிட் பண்ணல. यहोवा की वचन के लिए उनको इंतजार करना था, नहीं किया। கர்த்தருடைய ஆலோசனைக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கணும், வெயிட் பண்ணவில்லை. यहोवा परमेश्वर की सलाह के लिए उनको वेट करना था, नहीं किया। ஒருவேளை உங்க திருமண காரியமா இருக்கலாம். शायद आपकी विवाह के कार्य क्यों ना हो, शादी की बातें क्यों ना हो, ஒருவேளை நீங்க ஃபாரினுக்கு போற காரியமா இருக்கலாம். या आप विदेशी जाने वाले कार्य क्यों ना हो, வேலையாய் பிசினஸா எதுவானாலும் இருக்கலாம். या आपकी व्यापार हो या आपकी नौकरी हो, அவசரப்படாதீர்கள். आप जल्दीबाजी ना करें। நீங்க டிவில விளம்பரத்தை பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், अगर आजकल आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो அவங்க சொல்றத பார்த்தா அப்படியே நம்ம ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். वो ऐसा बोलेंगे, मीठा मीठा लगेगा हमें। அந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லியோ அந்த கிரீம் போட்டா அப்படியே வெள்ளையாயிரது போல இருக்கும். जैसे लगता है वो क्रीम को या फेयर एंड लवली कुछ भी हो, उसे लगाते ही तुरंत ही हम गोरे बन जाएंगे। சினிமா நடிகை போல அப்படியே காட்டிடுவாங்க நம்மள்ட்ட. और तुरंत ऐसा दिखा देंगे हीरोइन जैसे। நம்மளும் வாங்கி போட்டு பார்த்தா हम भी लेकर हम भी डालते देखेंगे, ஒரு மாற்றம் இருக்காது. कुछ भी नहीं बदलता। அவங்க வார்த்தை அந்த மியூசிக்கை போட்டு கலர்ஃபுல்லா போட்டு நம்ம அப்படியே இது பண்ணிடுறாங்க. क्योंकि वे लोग अपना म्यूजिक लगाकर उनकी शब्द इतनी मीठे मीठे हो जाती है, हम धोखे हो जाते हैं। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, பிரயாணத்துல இருக்கிறோம். हम एक यात्रा में हैं, கானான் தேசத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம். कनान की ओर जा रहे हैं। இடையில இப்படிப்பட்ட நிறைய வார்த்தைகள் வரும். बीच में ऐसे कई शब्दें हमारे सुनने में आएगी, நம்முடைய நடைகள் எல்லாம் கர்த்தர் உறுதிப்படுத்துவாராக. लेकिन हमारे हर एक कदम को प्रभु दृढ़ करने पाए। ஆமென். आमीन। எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் कुछ भी बातें क्यों ना हो, உபவாசம் இருங்க, उपवास करें, ஜெபிங்க, प्रार्थना करें, கர்த்தருடைய அந்த ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளுங்க, परमेश्वर से सलाह को पाएं, வேதத்தை நேசிங்க, परमेश्वर की वचन को हम प्यार करें, காத்திருங்க, इंतजार करें, பொறுமையா இருங்க. धीरज धरें। நிச்சயம் கர்த்தர் கிருபையை தருவார். जरूर प्रभु हमसे अपने अनुग्रह को देंगे। ஆமென். आमीन। அந்த தீங்கிலிருந்து उस आने वाली बुराई से அவங்களுடைய அந்த
தீங்கான அந்த அந்த வலையிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை விலக்கி காத்துக் கொள்வாராக. उस चालाकी की उस जाल में से प्रभु हमें बचाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। யோசுவா பெரிய மனுஷன், यहोशू एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। பல வெற்றிகளை கண்டவர் தான். उन्होंने कई जीत को उन्होंने देखा, ஆனா ஒரே ஒரு சின்ன கூட்டம் வந்து அவனை ஏமாத்திருச்சு. लेकिन एक छोटा सा झुंड आकर उनको धोखा दे दिया। அப்ப நம்ம நிலைமை हमारी स्थिति ரொம்ப கவனமா இருக்கணுங்க. बहुत ही सावधान रहे। हालेलुया हालेलुया। அவசரப்படாதீங்க, जल्दीबाजी ना करें கோபம் பாடாதீங்க, और गुस्सा ना करें। நிதானமா இருங்க, आप धीरज धरें, பொறுமையா இருங்க. धीरज धरें। கர்த்தரிடத்தில் ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். प्रभु से सलाह को हम पाएं। ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. हर एक बातों में हमारा प्रभु हमें मदद करे। ஆமென் आमीन। கர்த்தர் இந்த வசனத்தின் மூலமா உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். यहोवा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। மோசே போல கோபமாயிராதீங்க, मूसा के समान गुस्सा ना हो जाइए, நாகமான் போல கோபமாயிராதீங்க, नामान जैसे गुस्से पे नहीं हो जाइए, யோசுவாவை போல அவசரப்பட்டுறாதீங்க. यहोशू के समान जल्दीबाजी ना करें। கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். हम यहोवा की ओर ताकते रहें, அவர் நீடிய சாந்தம் உள்ளவர், क्योंकि वो बहुत ही धीरजवान அவர் है, இரக்கம் உள்ளவர், वो दयालु है, பொறுமை वो உள்ளவர். धीरजवान है। அவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வோம். उनमें से हम सीखें। ஜெபம் பண்ணுவோமா? आए प्रार्थना நல்ல करें। பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம். भला परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद करते हैं राजा, இப்பட்ட அனுபவங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ऐसे अनुभवों के लिए हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। நாங்கள் கோபம் கொள்ளக்கூடாது, हम धीरे गुस्सा ना करें, நிதானமா இருக்க கிருபை செய். हम धीरज धरें खुदावन, பொறுமையோடு இருக்க கிருபை செய். धीरज से हम रहने के लिए दया कर। இன்னைக்கு ஜனங்களை எங்களை பிரஷர் பண்ணலாம், आज लोग हमें दबाव दे सकते हैं, நாங்கள் நினைத்தது நடக்காமல் இருக்கலாம். शायद हम जो सोच रहे हैं चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता होगा, அவசரப்பட்டு சில முடிவு எடுக்கலாம். हम जल्दीबाजी होकर कुछ निर्णय को लेते होंगे, அதனால எத்தனையோ பெரிய கஷ்டங்களை நஷ்டங்களை நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். इसके चलते कई कष्ट को नष्ट को हम देख रहे हैं खुदावन। இனிமேல் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் நாங்கள் ஒரு நாள் ஈடுபட மாட்டோம். अब से लेकर ऐसे बातों पर हम ना चलें, எங்களை பலப்படுத்துங்க, हमें बल दे, பொறுமையை தாருங்க, धीरज दीजिए, விசுவாசத்தை தாருங்க. विश्वास को दीजिए। நீங்க கொடுத்த அந்த சமாதானத்தையும் நிதானத்தையும் நாங்கள் இழக்காமல் இருக்க கிருபை செய்வீர். आपने जो हमारे लिए दिया है शांति को हम कभी ना खो जाएं, धीरज को कभी ना खो जाएं। எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. हमें से हर किसी को आशीषित कर, குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாம் மன்னிப்பீராக. कमी हट्टियों को प्रभु आप क्षमा कर, உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. केवल तेरा नाम ही महिमा पाए। மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर। ஆமென் आमीन ஆமென் आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। Thank you, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आवो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की बेड़े हैं। उसके फाटकों के धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो।